Real yoga practice entails meeting the Paramatma within the heart and then following his dictation. For one who takes to Krishna consciousness directly, perfect surrender to the dictation of the Lord follows automatically. Jitatmanaha prashantasya paramatma samahitaha shitoshna sukha dukkheshu tatha manapamanayoh. For one who has conquered the mind, the super soul is already reached, for he has attained tranquility. To such a man, happiness and distress, heat and cold, honor and dishonor are all the same. Bhagavad Gita, chapter 6, shloka 7. Actually, every living entity is intended to abide by the dictation of the Supreme Personality of Godhead, who is seated in everyone's heart as Paramatma. When the mind is misled by the external energy, one becomes entangled in material activities. Therefore, as soon as one's mind is controlled through one of the yoga systems, one is to be considered as having already reached the destination. One has to abide by superior dictation. When one's mind is fixed on the superior nature, one has no alternative but to follow the dictation of the Supreme from within. The mind must admit some superior dictation and follow it. The effect of controlling the mind is that one automatically follows the dictation of the Paramatma or Super Soul. Because this transcendental position is at once achieved by one who is in Krishna consciousness, the ఏమైందండి సౌండ్ రావట్లే సౌండ్ రావట్లేదు రావట్లేదు సార్ సౌండ్ రావట్లేదు సారీ కరెంట్ పోయింది ఇక్కడ మళ్ళీ అందరూ ఉన్నారా హలో ఉన్నాం సార్ సరే కరెంట్ పోయింది మళ్ళీ ఎప్పుడో వచ్చింది కరెంట్ మళ్ళీ స్టార్ట్ చేస్తాం ఓకే సార్ person is said to be established in self-realization and is called a yogi or mystic when he is fully satisfied by virtue of acquired knowledge and realization. Such a person is situated in transcendence. Whether it be pebbles, stones, or gold, as the same. Bhagavad Gita, chapter 6, shloka 8. Book knowledge without realization of the supreme truth is useless. In the Padma Purana, this is stated as follows. Atha Shri Krishna Namadi Nabhaved Grahyamindriyaihi Sevonmukhehi Jihvadau Swayameva Spuratyadaha. No one can understand the transcendental nature of the name, form, qualities, and pastimes of Sri Krishna through his materially contaminated senses. Only when one becomes spiritually saturated by transcendental service to the Lord are the transcendental name, form,
quality, and pastimes of the Lord revealed to him. This is very important. Now we accept Krishna as the Supreme Lord. And why do we accept that Krishna is the Supreme Lord? Because it is stated in the Vedic literature. The Brahma Samhita, for example, says, Ishwaraha Paramaha Krishna Satchidananda Vigraha. The Supreme Controller is Krishna, who has an eternal, blissful, spiritual body. Those who are in the modes of passion and ignorance simply imagine the form of God. And when they are confused, they say, oh, there is no personal God. The Absolute is impersonal or void. This is frustration. Actually, God has a form. Why not? The Vedanta Sutra says, Janmadhya Asya. The supreme absolute truth is that from whom or from which everything emanates. Now we have forms. And not only we, but all the different kinds of living entities have forms. Wherefrom have they come? Wherefrom have these forms originated? These are very common sense questions. If God is not a person, then how have his sons become persons? If my father is not a person, how have I become a person? If my father has no form, wherefrom did I get my form? Nonetheless, when people are frustrated, when they see that their bodily forms are troublesome, they develop an opposite conception of form, and they imagine that God must be formless. But the Brahma Samhita says, no, God has a form, but his form is eternal, full of knowledge and bliss. Ishvara Paramaha Krishna Satchidananda Vigraha. Sat means eternity, Chit means knowledge, and Ananda means pleasure. So God has a form, but his form is full of pleasure, full of knowledge, and eternal. Now let's compare our body to God's. Our body is neither eternal, nor full of pleasure, nor full of knowledge. So our form is clearly different from God's. But as soon as we think of form, we think the form must be like ours. Therefore, we think that since God must be the opposite of us, he must have no form. This is speculation, however, not knowledge. As it is said in the Padma Purana, Ataha Sri Krishna Namadi Nabhaved Grahyam Indriyeha. One cannot understand the form, quality, or paraphernalia of God with one's material senses. Our senses are imperfect. So how can we see the Supreme Person? It is not possible. Then how is it possible to see him? Sevon Mukhehi will help us see God. It is just as if we had cataracts on our eyes. Because our eyes are suffering from cataracts, we cannot see. But this does not mean that there is nothing to be seen, only that we cannot see. Similarly, now we cannot conceive of the form of God. But if our cataracts are removed, we can see him. The Brahma Samhita says, Premanjana Chrita Bhakti Vilochanena Santaha Sadaiva Pradeshu Vilokayanti. The devotees whose eyes are anointed with the love of God ointment see God, Krishna, within their hearts 24 hours a day. So we require to purify our senses. Then we'll be able to understand what the form of God is, what the name of God is, what the qualities of God are, what the abode of God is, and what the paraphernalia of God are. And we'll be able to see God in everything. The Vedic literature is full of that God has no hands or legs, but that he can accept anything you offer. Apani pado javano grahita.
Also, it is said that God has no eyes or ears, but that he can see everything and hear everything. So these are apparent contradictions because whenever we think of someone seeing, we think he must have eyes like ours. This is our material conception. Factually, however, God does have eyes, but his eyes are different from ours. He can see even in the darkness, but we cannot. God can hear also. God is in his kingdom, which is millions and millions of miles away. But if we are whispering something, conspiracy, he can hear it because he is sitting within us. So we cannot avoid God's seeing or God's hearing or God's touching. In the Bhagavad Gita, chapter 9, Shloka 26, Lord Krishna says, Patram pushpam phalam toyam yo me bhaktya prayachati tadaham bhaktyupahritam prayatatmanaha. if somebody offers me flowers, fruits, vegetables, or milk with devotional love, I accept and eat it. Now, how is he eating? We cannot see him eat, but he is eating. We experience this daily. When we offer Krishna food according to the ritualistic process, we see that the taste of the food changes immediately. This is practical. So, God eats. But because he is full in himself, he does not eat like us. If someone offers me a plate of food, I may finish it. But God is not hungry. So when he eats, he leaves the things as they are. Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. God is so full that he can eat all the food that we offer, and still it remains as it is. He can eat with his eyes. This is stated in the Brahma Samhita. Angani yasya sakalendriya vrittimanti. Every limb of the body of God has all the potencies of the other limbs. For example, we can see with our eyes, but we cannot eat with our eyes. But if God simply sees the food we have offered, that is his eating. Of course, these things cannot be understood by us at the present moment. Therefore, the Padma Purana says that only when one becomes spiritually saturated by transcendental service to the Lord are the transcendental name, form, qualities, and pastimes of the Lord revealed to him. We cannot understand God by our own endeavor, but God can reveal himself to us. Trying to see God by our own efforts is just like trying to see the sun when it is dark outside. If we say, "Oh, I have a very strong flashlight and I shall search out the sun," we will not be able to see it. But in the morning, when the sun rises out of its own will, we can see it. Similarly, we cannot see God by our own endeavor because our senses are all imperfect. We have to purify our senses and wait for the time when God will be pleased to reveal himself before us. This is the process of Krishna consciousness. We cannot challenge, "Oh, my dear God, my dear Krishna, you must come before me. I shall see you." No, God is not our order supplier, our servant. When he is pleased with us, we will see him. So, our yoga process tries to please God so that he will reveal himself to us. That is the real yoga process. Without this process, people are accepting so many nonsensical gods because people cannot see God. Anybody who says, "I am God," is accepted. No one knows who God is. Somebody may say, "I am searching after truth," but he must know what truth is. Otherwise, how will he search out truth? Suppose I want to purchase gold. I must know what gold is, or at least have some experience of it.
Otherwise, people will cheat me. So, people are being cheated, accepting so many rascals as God, because they do not know what God is. Anyone can come and say, I am God, and some rascal will accept him as God. The man who says, I am God, is a rascal, and the man who accepts him as God is also a rascal. God cannot be known like this. One has to qualify himself to see God, to understand God. That is Krishna consciousness. Sevon mukhehi jivvado swayameva sphurti adah. If we engage ourselves in the service of the Lord, then we become qualified to see God. Otherwise, it is not possible. Now, this Bhagavad Gita is the science of Krishna consciousness. No one can become Krishna conscious simply by mundane scholarship, simply because one has some titles, MA, BA, PhD. That does not mean he'll understand the Bhagavad Gita. This is a transcendental science, and one requires different senses to understand it. So one has to purify his senses by rendering service to the Lord. Otherwise, even if one is a great scholar, a doctor, or a PhD, he will make mistakes in trying to find out what Krishna is. He will not understand. It is not possible. This is why Krishna appears in the material world as he is. Although he is unborn, Ajopi San Avyayatma, he comes to make us know who God is. But since he is not personally present now, to know him, one must be fortunate enough to associate with a person who is in pure Krishna consciousness. A Krishna conscious person has realized knowledge by the grace of Krishna because he is satisfied with pure devotional service. So we have to acquire the grace of Krishna. Then we can understand Krishna. Then we can see Krishna. Then we can talk with Krishna. Then we can do everything. Krishna is a person. He is the supreme person. That is the Vedic injunction. Nityo nityanam chetanash chetananam. We are all eternal persons, and God is the supreme eternal person. Now we are meeting birth and death because we are encaged within this body. But actually, being eternal spirit souls, we have no birth and death at all. According to our work, according to our desire, we are transmigrating from one kind of body to another, another, and another. Yet actually, we have no birth and death. As explained in the Bhagavad Gita, chapter 2, shloka 20, Na jayate mriyate va. The living entity never takes birth, nor does he ever die. Similarly, God is also eternal. Nityo nityanam chetanash chetananam. God is the supreme living entity among all living entities, and he is the supreme eternal person among eternal persons. So by practicing Krishna consciousness, by purifying our senses, we can re-establish our eternal relationship with the supreme eternal person, the complete eternal person. Then we will see God. Through realized knowledge, one becomes perfect. Through transcendental knowledge, one can remain steady in his convictions. But with mere academic knowledge, one can be easily deluded and confused by apparent contradictions. It is the realized soul who is actually self-controlled because he is surrendered to Krishna. And he is transcendental because he has nothing to do with mundane scholarship. For him, mundane scholarship and mental speculation, which may be as good as gold to others, are of no greater value than pebbles or stones. Even if one is illiterate, even if he does not know the ABCs, he can realize God provided. He engages himself in submissive
transcendental loving service to God. On the other hand, although one is a very learned scholar, he may not be able to realize God. God is not subject to any material condition because he is the Supreme Spirit. Similarly, the process of realizing God is also not subject to any material condition. It is not true that because one is a poor man, he cannot realize God, or that because one is a very rich man, he shall realize God. No, God is beyond our material conditions. Apratihata. In the Srimad Bhagavatam, Canto 1, Chapter 2, Shloka 6, it is said, Savai pumsam parodharmo yato bhaktir adhokshaje. That religion is first class, which helps one advance his devotional service and love of God. The Bhagavatam does not mention that the Hindu religion is first class, or the Christian religion is first class, or the Mohammedan religion is first class, or some other religion is first class. The Bhagavatam says that that religion is first class, which helps one advance his devotional service and love of God. That's all. This is the definition of a first-class religion. We do not analyze that one religion is first class or that another religion is last class. Of course, there are three qualities in the material world: goodness, passion, and ignorance. And religious conceptions are created according to these qualities. But the purpose of religion is to understand God and to learn how to love God. Any religious system, if it teaches one how to love God, is first class. Otherwise, it is useless. One may prosecute his religious principles very rigidly and very nicely. But if his love of God is nil, if his love of matter is simply enhanced, then his religion is no religion. In the same verse, the Bhagavatam says that real religion must be ahaituki and apratihata, without selfish motivation and without any impediment. If we can practice such a system of religious principles, then we'll find that we are happy in all respects. Otherwise, there is no possibility of happiness. Savai pumsam parodharmo yato bhaktir adhokshaje. One of God's names is Adhokshaja. Adhokshaja means one who conquers all materialistic attempts to be seen. Akshaja means direct perception by experimental knowledge, and Adha means unreachable. We cannot understand God by experimental knowledge. No, we have to learn of him in a different way, by submissive oral reception of transcendental sound and by the rendering of transcendental loving service. Then we can understand God. So, a religious principle is perfect if it teaches us how to develop our love for the Godhead. But our love must be without selfish motive. If I say, I love God because he supplies me very nice things for my sense gratification, that is not love. Real love is without any selfish motive. Ahaituki. We must simply think, God is great. God is my Father. It is my duty to love him. That's all. No exchange. Oh, God gives me my daily bread. Therefore, I love God. No. God gives daily bread even to the animals, the cats and dogs. God is the Father of everyone, and he supplies food to everyone. So, appreciating God because he gives me bread, that is not love. Love without motive. I must think, even if God does not supply me daily bread, I love him. This is real love. As Chaitanya Mahaprabhu says, Ashlisyava padaratam pinashtumam adarshanan marmahatam karotuva. O Lord, you may embrace me, or you may trample me down with your feet, or you may never come before me, so that I become broken-hearted without seeing you. Still, I love you.
This is pure love of God. When we come to this stage of loving God, then we'll find ourselves full of pleasure. Just as God is full of pleasure, we'll also be full of pleasure. This is perfection. సో అది సో బేసికల్ గా అంటే మనం ఏంటంటే యోగా అండ్ మెడిటేషన్ మీద డిస్కస్ చేస్తున్నాం లాస్ట్ 2 క్లాసెస్ లోని. సో ఈ మెడిటేషన్ లో ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే మైండ్ కంట్రోల్ చాలా ఇంపార్టెంట్. మైండ్ కంట్రోల్లో ఉంటే అది మన ఫ్రెండ్ అవుతుంది. సో అట్ ద సేమ్ టైం మైండ్ ఇఫ్ ఇస్ నాట్ కంట్రోల్ ఇట్ బికమ్ ఎనిమీ. ఆల్ దిస్ యోగా ఈస్ ఫర్ బేసికలీ ఏంటంటే బేసికలీ రియలైజింగ్ ద గాడ్, అంతే కదా. ఇప్పుడు హూ ఇస్ గాడ్ అండ్ బేసికల్ గా మనం ఏంటంటే మనం చాలాసార్లు డిస్కస్ చేస్తున్నట్టు వీఆర్ యాక్చువల్లీ పార్ట్ అండ్ పార్సల్ ఆఫ్ ద గాడ్. సో గాడ్ మన మెయిన్ పర్పస్ ఏంటంటే గాడ్ రిలేషన్. గాడ్ రిలేషన్ ఎందుకంటే బేసికల్ గా వీఆర్ ఆల్సో ఏ మైన్యూట్ సచ్చిత్ ఆనంద. అంటే బేసికల్ గా వీఆర్ నాట్ టెంపరీ. వీఆర్ టెంపరీ బికాస్ మనం శరీరంతో అటాచ్ అయ్యాం కాబట్టి టెంపరీ అనుకుంటున్నాం. యాక్చువల్గా మనకనేది మనం ఎటర్నల్ గా ఉంటాం, ఫుల్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ అండ్ ఫుల్ ఆఫ్ హ్యాపీనెస్. కొన్ని ఆ స్టేట్ ని మనం ట్రైన్ టు ఎక్స్పీరియన్స్ త్రూ సంథింగ్ విచ్ ఈజ్ ఇన్పర్ఫెక్ట్. ఆ బాడీ ద్వారా మనం ఎటర్నిటీని, ఈ నాలెడ్జ్ ని, తర్వాత ఈ బ్లిస్ ని పొందడానికి ట్రై చేస్తున్నాం, కానీ అది నాట్ పాసిబుల్ అది. సో ద ఓన్లీ వే వీ కెన్ డూ దట్ ఈస్ బేసికలీ వీ హ్యావ్ టు అగైన్ గో బ్యాక్ టు హిమ్, గో బ్యాక్ టు ద గాడ్ హెడ్. అండ్ గాడ్ హెడ్ అంటే బేసికలీ హెడ్ ఆఫ్ ద గాడ్ అంటే కృష్ణ అనమాట. బికాస్ భగవద్గీత ఈ సేస్ వెరీ క్లియర్లీ ఐ అని చాలాసార్లు చెప్పారు అది. సో ఫస్ట్ ప్రిన్సిపల్ ఇన్ దిస్ ఈస్ బేసికలీ యూ హావ్ టు యాక్సెప్ట్ దట్ దేర్ ఇస్ a God, supreme God is there, and our duty is to basically go and attach to him. That is where you can experience the total complete happiness. లేకపోతే మనకి ఏంటంటే మనకి హ్యాపీనెస్ అనేది ఉండదు. సో మైండ్ కంట్రోల్ ఎలా చేయాలంటే బేసికల్ యోగా అంతా కూడా, యోగా చేస్తుంది కూడా బేసికల్గా మన సెన్సెస్ కంట్రోల్ చేసి, సో మనకు గ్రాడ్యువల్గా మైండ్ కంట్రోల్ అయిన తర్వాత అప్పుడు మీకు డైరెక్షన్ దొరుకుతుంది. బేసికల్గా ఆల్ ఆఫ్ us again have to go back and do భక్తి అంటే బేసికల్ సరెండర్ టు ద గాడ్ అండ్ స్టార్ట్ లవింగ్ హిమ్. ఆ లవ్ కూడా అన్కండిషనల్ గా ఉండాలన్నమాట. బేసికల్ గా అంటే మనకి గాడ్ అనేది గాడ్ యాక్చువల్లీ హీ కెన్ హియర్ అనమాట. బేసికల్ గా అంటే మన సెన్సెస్, మెటీరియల్ సెన్సెస్ అంటే వీ కెన్ సీ ఓన్లీ వన్ థింగ్. బట్ సపోజింగ్ మన ఐస్ తో చూస్తే, కళ్ళతో చూడాలంటే చూడగలం, చెవులతో వినగలం. గాడ్ అలా కాదనమాట. బేసికల్ గా ఏంటంటే హీఈస్ విత్ ఐస్ ఆల్సో హీ కెన్ ఈట్. సో అలా ఉంటాయి అనమాట గాడ్. అక్కడెక్కడో మిలియన్స్ అండ్ మిలియన్స్ కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న గాడు మన ఇక్కడ జస్ట్ మనం ఏమైనా కొంచెం విస్పర్ చేసినా సరే హీ కెన్ హియర్ ఇట్. అందుకే అక్కడ భగవద్గీతలో శ్లోకం చెప్పాను కదా, బేసికల్ గా ఏంటంటే పత్రం పుష్పం ఫలం తోయం అంటే బేసికల్ గా విత్ లవ్ ఇఫ్ ఆఫర్ టు గాడ్ హీ విల్ టేక్ ఇట్. మనకి డౌట్ రావచ్చు హౌ హీ కెన్ టేక్ ఇట్ అని. సో దట్ ఈస్ వాట్ బేసికల్ గా ఏంటంటే గాడ్ ఈస్ బేసికలీ ప్రెసెంట్ ఈవెన్ దో హీ ఈస్ ఫార్ అవే, బట్ he has transformed into so many forms as Paramatma. He has come and staying with us, along with us. He is the sanctioning authority అనమాట. మనకి ఏ పని చేయాలన్నా సరే గాడ్ శాంక్షన్ లేకపోతే మనం ఏమి చేయలేం. సో బేసికల్ గా మనం ఏంటంటే గాడ్ ఇస్ లైక్ ఏ శాంక్షనింగ్ అథారిటీ. మనం నేను తప్పు చేస్తానన్నా అంటే ఈ సో కంపాషనేట్ అనమాట. తప్పు చేస్తానన్నా రైట్ చేస్తానన్నా సరే ఈ విల్ సే గో హెడ్. బట్ ఏంటంటే మనం బ్యాడ్ కర్మ చేస్తే మనకి బేసికల్ గా కర్మలో మళ్ళీ వచ్చి మనం స్టక్ అయ్యి కర్మ సైకిల్లో ఉంటాం అనమాట. బేసికల్ గా మన కర్మ సైకిల్ కానీ ఈ మానవ జన్మలో అంటే బేసికల్ గా ఇన్ దిస్ లైఫ్ ఇఫ్ యూ డోంట్ గెట్ అవుట్ ఆఫ్ దిస్ కర్మ అగైన్ you'll come back and take birth, death, disease, old age అనేది ఈ 4 cycles లోనే ఉంటాం అనమాట. సో అంటే మనకి బేసికల్ గా ఇది లిమిటెడ్ ఇదనమాట. బేసికల్ గా బర్త్ అయిపోయిన తర్వాత కంటిన్యూ డిసీజ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అవుతుంటుంది, తర్వాత ఓల్డ్ ఏజ్, తర్వాత డెత్ అయిపోతూ ఉంటుంది. సో ఇవన్నీ దీస్ ఆర్ ద బేసిక్ ప్రాబ్లమ్స్ ఆఫ్ లైఫ్. సో బేసిక్ ప్రాబ్లమ్స్ ఆఫ్ లైఫ్ లోనే ఉంటాం అనమాట. ఈ బేసిక్ మళ్ళీ ఇప్పుడు ఏ జన్మ తీసుకుంటా కూడా మనకు గ్యారంటీ లేదు, ఎక్కడ పుడతామో కూడా గ్యారంటీ లేదు. మన చేసిన కర్మ బట్టి మనకు నెక్స్ట్ జన్మ దొరుకుతుంది అనమాట. సో మనం ఈ స్పిరిచువలైజ్ ప్రాసెస్ ఏంటంటే బేసికల్ గా ఏంటంటే ఈ మెడిటేషన్ అంటే దిస్ మెడిటేషన్ ఈజ్ అగైన్ బేసికలీ టేకింగ్ భక్తి అండ్ దెన్ టచింగ్ ద గాడ్ అనమాట. అందుకే ఈ ప్రాసెస్ లో ఏంటంటే ఈ ప్రాసెస్ లో దేర్ ఇస్ నో గోయింగ్ బ్యాక్.
ఒకవేళ భగవద్గీతలో కూడా చెప్పబడింది, అర్జునుడు అడుగుతాడు అనమాట, బేసికల్ గా ఇప్పుడు ఇలా చేయమని చెప్తున్నావు కానీ ఈ ఇఫ్ ఐ అన్ఫినిష్ స్టేజ్ లో ఉంటే ఏంటవుతుంది మళ్ళీ నాకు రియల్లీ విల్ అగైన్ ఫాల్ డౌన్ అని కృష్ణుడు చెప్తాడు క్లియర్ గాను, యూ విల్ నాట్ ఫాల్ డౌన్. ఈ ఈ యాక్టివిటీ ఈ యాక్టివిటీ ఎలా ఉంటుందంటే బేసికల్ గా ఇఫ్ ద టాస్క్ ఈస్ అన్ఫినిష్డ్ అంటే యు ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు రీచ్ ద గాడ్ ఇన్ దిస్ జన్మ బై దిస్ స్పిరిచువలైజేషన్ ప్రాసెస్. సో అగైన్ దట్ విల్ రిమైన్ ద డార్మెంట్ స్టేట్, ఇట్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ దేర్. సో అది ఇంపార్టెంట్ అనమాట. సో బేసికల్ గా మనం ఏంటంటే ఆల్ దిస్ యాక్టివిటీ, మనం ఏ యాక్టివిటీ చేసినా సరే, రిలీజియన్ అంటే ఏమీ లేదు. రిలీజియన్ అంటే బేసికల్ గా ఎనీ రిలీజియన్ ఈస్ ద పాత్ దట్ లీడ్స్ టు ద గాడ్. సో అది ఆ రిలీజియన్ ఇట్ డజంట్ టేక్ బ్యాక్ టు ద గాడ్. బేసికల్గా ఇట్ డజంట్ గివ్ విముక్తి ఫ్రమ్ దిస్ బర్త్, డెత్, ఓల్డ్ ఏజ్ అండ్ డిసీజ్ కానీ ఇవ్వకపోతే దట్ ఈస్ నాట్ అ రిలీజియన్. బేసికల్గా ఎనీ రిలీజియన్ షుడ్ షోస్ ద పాత్ టు లీడర్స్ టు ద గాడ్ అన్నమాట. సో అది ఇంపార్టెంట్ అది. సో అందుకు మనం ఏం చేయాలంటే బేసికల్గా యూ హ్యావ్ టు టేక్ ఎ పాత్, యూ హ్యావ్ టు టేక్ అ పాత్. మిగతా సెన్సెస్ మైండ్ కంట్రోల్ చేసుకుని సెన్సెస్ కంట్రోల్ చేసుకొని మళ్ళీ జ్ఞానం సంపాదించి మీరు అంత చేసినా సరే యూ ఆల్రెడీ హ్యావ్ టు ప్రే టు ద గాడ్. ఫైనల్లీ యూ హ్యావ్ టు బీ ఎట్ ద మెర్సీ ఆఫ్ ద గాడ్. సో గాడ్ కానీ శాంక్షన్ చేస్తే మనకి అంత ప్రాబ్లం అంతా సాల్వ్ అవుతుంది. సో అది లేకపోతే మనకి ఇవి టెంపరీగా మనకి యాక్చువల్గా ఏంటంటే ఇది మన శరీరమే కంప్లీట్ వెరీ డర్టీ ప్లేస్ అనమాట. అంటే ఏదో మనకి అంతా పోయినట్టే ఉంటుంది కానీ మళ్ళీ వెంటనే వస్తుంది అనమాట. అంటే ఈ కష్టాలన్నీ తీరిపోయినట్టే ఉంటుంది కానీ కష్ట సుఖాలన్నీ మనం చేసిన కర్మ బట్టి మనం అనుభవిస్తూనే ఉంటాం. సో అవన్నీ ట్రాన్సెండ్ చేయాలి. ఆ ట్రాన్సెండ్ చేయడానికి మైండ్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో మైండ్ కంట్రోల్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అన్లెస్ యూ మేక్ ద మైండ్, సేమ్ మైండ్ కెన్ మేక్ ఎ ఫ్రెండ్ and you can make the mind your friend and take its help to go back to the God anamata. So adi ee lecture lo main ga cheppindi anamata. So it's very important for us to understand the God and basically we have to take the path is because ippudu unna deentlo ni basically ga different paths iskochu కానీ ఎన్ని paths తీసుకున్నా సరే ఫైనల్ గా you have to become a devotee of the Lord. మనకి లార్డ్కి డివోటీ అవ్వకపోతే యూ కాంట్ క్రాస్ ఓవర్. సో ఫైనల్ గా అని చేసినా సరే బేసికల్ గా యూ హ్యావ్ టు బికమ్ డివోటీ. ఇనిషియల్ గానే మీరు డివోషన్ కానీ డెవలప్ చేసుకుంటే దట్ విల్ బి ఈజీ ప్రాసెస్. సో ఆ డివోషన్ డెవలప్ చేసుకోవడానికి బేసికల్ గా గాడ్ హిమ్సెల్ఫ్ హెస్ గివెన్ దిస్ ట్రాన్సెండెంటల్ సౌండ్. ఈ హరే కృష్ణ మంత్రం ఏంటంటే బేసికలీ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ సౌండ్ ఆఫ్ దిస్ వరల్డ్. బేసికల్ గా ఏంటంటే లార్డ్ హిమ్సెల్ఫ్ హ్యాస్ గివెన్ దిస్ సౌండ్. సో దిస్ ఇస్ ఏ ప్యూరిఫికేషన్ ప్రాసెస్ అనమాట. ఈ సౌండ్ లో చేయడం వల్ల జపం చేయడం వల్ల ఏంటవుతుందంటే వి గెట్ ప్యూరిఫైడ్ అండ్ ద ప్యూరిఫికేషన్ అండ్ మేక్స్ యూ గో బ్యాక్, గివ్స్ ద డైరెక్షన్. దట్ ఈస్ ద రియల్ రిలీజియన్. సో అదే అనమాట. సో మనం ఏం చేయాలంటే బేసికల్ గా యూ హ్యావ్ టు డూ దిస్ అండ్ యూ హ్యావ్ టు స్టార్ట్ రీడింగ్. ఇవన్నీ రీడింగ్ అనే చేయాలి, లెక్చర్స్ అనే వినాలి. అవి చేస్తూ ఉంటే మనం యాక్చువల్గా దట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టు బీ ఇన్ ద సత్సంగాలు. అంటే బేసికల్గా ఏంటంటే బేసికల్గా 4 విషయాలు. అంటే మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకుండా ఒక పాత్లో ఉండి ఆ ప్రాసెస్ ఫాలో అయ్యి దాన్ని ఫర్దర్ గా తీసుకెళ్లాలన్నమాట. సో నేను చెప్తున్న పాత్ ఏంటంటే బేసికల్ ఇట్స్ వెరీ సింప్లిఫైడ్ ప్రాసెస్. ఈ సింప్లిఫైడ్ ప్రాసెస్ లో ఇదే యాక్చువల్లీ బికాస్ ఇట్స్ వెరీ ఈజీ. ఎనీబడి కెన్ డూ దిస్ జప, ఎనీబడి కెన్ రీడ్ ద లిటరేచర్, అండర్స్టాండ్. బేసికల్గా ఏంటంటే వన్స్ చేస్తూ ఉంటే ఇదేంటంటే మనకి అన్ని తొలగిపోతాయి అనమాట. మనకి ఏ డైరెక్షన్ లో వెళ్ళాలి, ఏం చేయాలి అంత అర్థం అవుతుంది. అప్పుడు యూ కెన్ ట్రావెల్. అంటే ఏమీ చేయకుండా నేను కూర్చొని జస్ట్ ఏమీ చేయకుండా నాకు అయిపోవాలంటే అది మాత్రం అవ్వదు అనమాట. బేసికల్ గా ఏంటంటే ఈవెన్ దో గాడ్ ఈజ్ వెరీ కంపాషనేట్ బట్ ఈ వెయిట్స్ ఫర్ యూ టు టర్న్ యువర్ ఫేస్ టువర్డ్స్ హిమ్. తన వైపు ఎప్పుడైనా మనం కొంచెం టర్నింగ్ ఇస్తే తను లాగిస్తాడు అనమాట. బేసికల్ గా మనం ఏంటంటే I want to work for you, I want to do only I'm at your command అని మనం ఎప్పుడు చెప్తాము. దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ బేసికల్గా. ఎందుకంటే వీఆర్ యాక్చువల్లీ అదే చెప్తున్నాను, వీఆర్ పార్ట్ అండ్ పార్సల్ ఆఫ్ ద లార్డ్. సో ఏ పార్ట్ అయినా సరే వెన్ ఇట్ విల్ బి హ్యాపీ ఓన్లీ వెన్ ఇట్ హ్యాస్ టు ద టోటల్ హోల్. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫింగర్ ఉంటే ఆ ఫింగర్ విల్ బి హ్యాపీ యాజ్ లాంగ్ ఎస్ ఫింగర్ ఈస్ అటాచ్ టు ద బాడీ. ఈ ఫింగర్ కట్ అయిపోయిన తర్వాత ఆ ఫింగర్ కి వాల్యూ లేదు, ఇంకా అలా అయిపోయింది అనమాట. మనం బేసికల్ గా we have come out of the God, we are happily in association with the God. కానీ ఏంటంటే మన బేసికల్ గా మనకి
ఇండిపెండెంట్ థింకింగ్ అనమాట. నేను ఎందుకు ఇంకోటి కంట్రోల్లో ఉండాలి, బేసికల్ వై ఐ షుడ్ బి కంట్రోల్, సో లెట్ మీ బి కంట్రోల్ అని. సో గాడ్ ఈజ్ సో మెర్సిఫుల్, ఈ సెడ్ ఓకే యూ వాంట్ బి కంట్రోలర్, సో నీకు మీలాంటి వాళ్ళకి ఒక వరల్డ్ ఉన్నది, ఈ మెటీరియల్ వరల్డ్ ఉన్నది, అక్కడ వెళ్ళి మీకు హ్యాపీగా ఉండండి అని చెప్పి పంపించాను అనమాట. సో మనకి ఇక్కడ వచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ వరల్డ్ లో ఏంటంటే, ఈ వరల్డ్ లో ఏంటంటే ఈ వరల్డ్ 3 గుణాల్లో ఉంటుంది. అంటే మోడ్ ఆఫ్ గుడ్నెస్, మోడ్ ఆఫ్ ప్యాషన్ అండ్ మోడ్ ఆఫ్ ఇగ్నోరెన్స్ లో ఉంటుంది అనమాట. ఈ మోడ్స్ ప్రకారం ఈ 3 మోడ్స్ లో మనం పనులు చేస్తూ ఉంటాం. గుడ్నెస్ లో చేస్తూ ఉంటే మంచి కర్మ వస్తుంది, మళ్ళీ మంచి కర్మలో మళ్ళీ మంచి భర్త వస్తుంది, మళ్ళీ దాని తర్వాత ఎంత మంచి భర్త వచ్చినా సరే, లేదంటే మనకన్నా పై లోకాలకు వెళ్ళినా సరే, యూ హ్యావ్ టు ఎక్స్పీరియన్స్ డెత్, యూ హ్యావ్ టు ఎక్స్పీరియన్స్ డిసీజ్, యూ ఆల్సో హ్యావ్ టు ఎక్స్పీరియన్స్ ద ఓల్డ్ ఏజ్. సో దీస్ థింగ్స్ వీ కెనాట్ గెట్ ఓవర్ దట్, ఓన్లీ క్వశ్చన్ ఆఫ్ టైం. ఇప్పుడు పై లోకాలకు వెళ్ళి ఇంకా దేవతాల లోకాలకు వెళ్ళినా సరే అక్కడ టైం స్పాన్, లైఫ్ స్పాన్ ఇంకా ఎక్కువ ఉండొచ్చు. అంటే బేసికల్ గా ఒక ఇక్కడ 100 years అయితే ఇట్ మే బి అప్ టు మేబీ 1,000,000 years ఉండొచ్చు అక్కడ. కానీ 1,000,000 years తర్వాత కూడా అగైన్ యూ హ్యావ్ టు కమ్ బ్యాక్, ఎందుకంటే అక్కడ కూడా డెత్ ఉన్నది ఉంటుంది అది. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ బేసికల్ గా. అంటే మన మైండ్ ని ఇంటెలిజెన్స్ ద్వారా మైండ్ ని కంట్రోల్ చేసి బేసికల్ గా అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈస్ ద ట్రూత్. ఆ ట్రూత్ అండర్స్టాండ్ చేసుకొని ఇఫ్ యూ ఆర్ ఏబుల్ టు ట్రావెల్ ఇన్ ది డైరెక్షన్ అండ్ వీ కెన్ గెట్ విముక్తి. ఇంకోటి ఏంటంటే మనకు అంతకు డౌట్ ఏంటంటే, ఒకవేళ కానీ మనం అక్కడికి వెళ్ళిపోతే మనకి ఏమి యాక్టివిటీస్ ఉన్నాయి, ఇక్కడైతే బోల్డ్ యాక్టివిటీస్ ఉన్నాయి, అక్కడ యాక్టివిటీస్ లేకుండా ఉంటాం, అలాగేం లేదు, అక్కడ కూడా యాక్టివిటీస్ ఉంటాయి. అంటే మనకి బేసికల్ గా మనం వీఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు ఇమాజిన్, బికాస్ అవర్ సెన్సెస్ ఆర్ నాట్ వెరీ ప్యూర్ టు సీ వాట్ ఈస్ దట్, how is the God, how do you see the God and all, it's not possible to see. సో మనకేంటంటే మన సెన్సెస్ ఎప్పుడు ప్యూరిఫై అవుతాయో దెన్ యూ కెన్ సీ హిమ్. లేకపోతే మనకి అందుకే బేసికల్ గా భగవంతుడు కూడా ఏం చేస్తాడంటే, సో టు గివ్ ఏ గ్లిమ్స్ ఆఫ్ వాట్ హీ ఈస్, హీ వన్స్ ఇన్ ఎ వేల్ టేక్స్ అవతార్, he comes to the world. Our sense is devotee and sense is devotees and tell like gives us account of his abode and his past, his యాక్టివిటీస్ అండ్ ఆల్. సో దానివల్ల మనం మోటివేట్ అయ్యి, అరే ఇక్కడ మనకి ఈ యాక్టివిటీస్ ఏం టెంపరీ యాక్టివిటీస్ స్టక్ అయిపోయాం, అక్కడైతే ఇంకా మంచి యాక్టివిటీస్ ఉంటాయి కదా అని వీ హ్యావ్ టు స్టార్ట్ బిలీవింగ్. సో ఎప్పుడైతే బిలీవ్ చేసి మనం ఆ యాక్టివిటీస్ కంటే మనం స్టార్ట్ లుకింగ్ ఫర్ దాట్, సో దెన్ డెఫినెట్లీ వీ విల్ బి ఏబుల్ టు లివ్ ఏ మచ్ మోర్ హ్యాపీయర్ లైఫ్. సో ఇక్కడ అంటే బేసికల్ గా వీఆర్ సబ్జెక్ట్ టు ఆల్ ద డ్యూయాలిటీస్. అండ్ మనకు తెలిసినా తెలియపోయినా సరే మన కర్మలో, అంటే ఒక సైకిల్లోని ఒక సుడిగుండంలో చిక్కుపోతే బయటికి రావడానికి చాలా స్ట్రగుల్ అవ్వాలి, లేకపోతే రావడమే చాలా కష్టం. అలా ఉంటుంది అన్నమాట మెటీరియల్ వరల్డ్. మెటీరియల్ వరల్డ్ ఏంటంటే ఫుల్ ఆఫ్ యాక్టివిటీస్ ఉంటాయి, కానీ యాక్టివిటీస్ వల్ల ఆల్ దీస్ యాక్టివిటీస్ ఆర్ బైండింగ్ అస్ మోర్ అండ్ మోర్ వి గెట్ బౌండ్. ప్రతిసారి మంచి యాక్టివిటీస్ చేస్తామని గ్యారంటీ లేదు. సో ఒకసారి మనం బ్యాడ్ కర్మ కూడా చేస్తూ ఉంటాం, బ్యాడ్ కర్మ చేస్తూ ఉంటే మళ్ళీ కిందకి వెళ్ళిపోతూ ఉంటాం. సో బేసికల్ గా ఈ కర్మల్లో ఉంటే ఏంటంటే బేసికల్ విల్ నెవర్ బి ఏబుల్ టు కమ్ అవుట్ ఆఫ్ దిస్. సో ద ఓన్లీ వే వీ కెన్ అండర్స్టాండ్ ఈస్ బేసికలీ ఏంటంటే మోర్ యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ హిమ్ అండ్ ట్రై టు రీచ్ అండర్స్టాండ్ ద అల్టిమేట్. సో అందుకు ఈ లీనియేజ్ లో అంటే చైతన్య మహాప్రభు లీనియేజ్ లో చైతన్య మహాప్రభు ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ అ గాడ్. యాక్చువల్ గా అతనే వచ్చి మన బేసికల్ గా మన కండిషన్స్ చూసి, ఇట్స్ వెరీ డిఫికల్ట్ ఫర్ యువర్, మనకి ఇలా కూర్చొని చేయడం చాలా కష్టం, మైండ్ కంట్రోల్ చాలా, ఎందుకంటే ఇంకా కలియుగం చాలా డిటీరియరేట్ అయిపోతున్నది అన్ని. సో సింప్లెస్ట్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ హెల్పింగ్ అస్ అని చెప్పి బేసికల్ గా సంకీర్తన మూమెంట్ స్టార్ట్ చేశారు అన్నమాట చైతన్య మహాప్రభు వచ్చి. సో ఆ లీనియేజ్ లో వచ్చిన గురువులు, మన గురువు గారు భక్తి సిద్ధాంత ప్రభుపాదుల వారు 32nd ఆచార్యం ఆ లీనియేజ్ లో వచ్చిన అతను. అదే ఆ పరంపర కంటిన్యూ చేస్తూ ఆ సేమ్ ఆ పరంపరలో వస్తున్న మెసేజ్ ని పాస్ ఆన్ చేస్తూ అతను ఏం చేశారంటే బేసికల్ గా ఈ లిటరేచర్ అంతా సాంస్క్రిట్, బెంగాలీలో ఉండేది యాక్చువల్గా రిలీజియస్ మూమెంట్స్ అన్ని. సో బెంగాలీని సాంస్క్రిట్ ని ట్రాన్స్లేట్ చేసి మన గురించి ఇంగ్లీష్ తర్వాత ఇంగ్లీష్ నుంచి మళ్ళీ తెలుగులో కూడా మిగతా కూడా ట్రాన్స్లేట్ చేసి ఉన్నాయి. సో ఇవన్నీ యాక్చువల్గా బేసికల్గా ఏంటంటే బేసికలీ దే విల్ హెల్ప్ us టు గివ్ ద లిటిల్ బిట్ టేస్ట్ ఆఫ్ ద గాడ్. దాని తర్వాత మనం కృషి చేయాలి. సో దాని మీద సాధన చేసి దాని మీద ఎలాగా చేస్తే బాగుంటుందని చెప్పి లిటిల్ ఆస్టిలిటీస్ చేసుకుంటూ పోతూ ఉంటే బేసికల్ గా ఏంటంటే మనకి వీ గెట్ ఏ హయ్యర్ ప్లాట్ఫామ్. ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏంటవుతుందంటే ఈ యాక్టివిటీస్ లో ఉండడం వల్ల ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్
యూ విల్ అట్లీస్ట్ కమ్ టు ద మోడ్ ఆఫ్ గుడ్నెస్. ఫస్ట్ స్టెప్ అది, మోడ్ ఆఫ్ గుడ్నెస్ రావాలి. మోడ్ ఆఫ్ గుడ్నెస్ లో వస్తే మనకి అట్లీస్ట్ ఏమి లేకపోయినా సరే అట్లీస్ట్ వీఆర్ షూర్ ఆఫ్ గెటింగ్ మేబీ నెక్స్ట్ జన్మ, తర్వాత నెక్స్ట్ మానవ జన్మలో కూడా బేసికల్గా మేబీ యూ మే గెట్ బార్న్ ఇన్ టు గుడ్ ఫ్యామిలీ. ఇప్పుడు ప్రభుపాదుల వారు కూడాను యాక్చువల్గా బేసికల్గా ఈస్ బార్న్ ఇన్ టు వైష్ణవ ఫ్యామిలీ. వాళ్ళ చిన్నప్పటి నుంచి అతను ట్రైనింగ్ ఉన్నది కాబట్టి అతను అలాగా వెరీ ఈజీగా ఈ కుడ్ కమింగ్ టు దిస్ పాత్ అండ్ దెన్ గివ్ దిస్ మెసేజ్. అండ్ దేర్ ఆర్ సో మచ్, యాక్చువల్లీ ఈస్ ఫ్రమ్ వెరీ వెల్ టు డూ ఫ్యామిలీ అని చెప్పాను ఆల్రెడీ మీకు. అంత వెల్ టు డూ ఫ్యామిలీ అయినా సరే వాళ్ళ మదర్లో చాలా ప్రెషర్ ఉండేది అతని మీద. అంటే నో ఈ హస్ టు గో అండ్ స్టడీ ఇన్ లండన్, అది ఇది కాకుండా వాళ్ళ ఫాదర్ బేసికల్ గా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉన్నది అతని మీద. సో బేసికల్ గా అతను చిన్నప్పటి నుంచి ఈ వైష్ణవిజం నేర్పించి, మృదంగం నేర్పించి, రాధాకృష్ణ సేవలు నేర్పించి అతని మైండ్ అలాగా ట్యూన్ చేశారు. అలా రాను బేసికల్ గా సో when he has developed, so he could give so much literature. He has given so much in easy to understand language, very easy to understand. A layman can understand very simple principles, very logically presented. All the books are very logically presented. ఇప్పుడు బుక్స్ చదవలేకపోతే ఈవెన్ దేర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ ఇప్పుడు తన మెయిన్ మూమెంట్ ఈ యాక్చువల్లీ డన్ మోస్ట్లీ ఇన్ ద వెస్టర్న్ కంట్రీస్. ఇండియాలో అతను తన గురుగారి దీక్ష తీసుకున్న తర్వాత ఇండియాలో చాలా ట్రై చేశారు చెప్పడానికి, కానీ ఇండియాలో ఏంటంటే దేర్ ఆర్ డిఫరెంట్ కల్ట్స్ అగైన్, ఇట్స్ వెరీ డిఫికల్ట్. అంటే ఆ కృష్ణ చైతన్య దీంట్లో తేవడానికి చాలా కష్టపడ్డారు. అలా కాదని చెప్పి బేసికల్ గా అమెరికా వెళ్ళి అక్కడ మళ్ళీ ఈ కృష్ణ కాన్షియస్నెస్ వరల్డ్ కంప్లీట్లీ ఇట్స్ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్ వరల్డ్ దేర్. ఆ వరల్డ్ లోని వాళ్ళని మెటీరియల్ కంటామినేషన్ తో ఉన్న వాళ్ళని ప్యూరిఫై చేసి ఆ డివోటీస్ తెస్తే తర్వాత 1972-73 తర్వాత ఇక్కడ ఇండియాలో మూవ్మెంట్ చాలా పాపులర్ అయింది. ఇప్పుడు ఇండియాలో కూడా చాలా చాలా ఫాస్ట్ గా చేశారు. అంటే నేను చెప్తున్నానంటే అమెరికాలో ఉన్నది కాబట్టి హిస్ వర్క్స్ ఆర్ వెరీ వెల్ డాక్యుమెంటెడ్. అతని లెక్చర్స్ కానీ లేదంటే అతని టాక్స్ కానీ అతని కన్వర్సేషన్స్ కానీ అతని బుక్స్ ఆఫ్ కోర్స్ ఉన్నాయి. ఇవన్నీ వెల్ డాక్యుమెంటెడ్. ఎందుకంటే అతను ఏ లెక్చర్ విన్నా సరే, ఏ బుక్ చదివినా సరే వెరీ లాజికల్ గా ఉంటుంది. అండ్ హీ టాక్స్ అబౌట్ how do you really have to go back to Godhead, how to love the God. Loving the God అంటే మనం ఏం చేస్తామంటే loving the God not for business. మనం God always supplies enough to everybody. మనకే కాదు ప్రతి జీవులకి he gives everything. ఇప్పుడు మన హ్యూమన్ బీయింగ్సే కాదు, కుక్కలకైనా పిల్లులకైనా ఇంకా చీమలకైనా ఎవరు మట్టుగా వాళ్ళు సరిపోయే, ఏ బాడీకి సరిపోయే ఆహారం వాళ్ళు తయారు చేసిన సస్టైనెన్స్ కి ఆ లిమిట్, ఆ స్కోప్ అంటే 10 ఏళ్ళలో 20 ఏళ్ళలో ఆ జంతువులు బతికితే ఆ అరేంజ్మెంట్ ఉన్నది. ఒక రోజు బతికినా సరే అరేంజ్మెంట్ అంతా చేసి పెట్టాడు ఆల్రెడీ. దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ ద అరేంజ్మెంట్ ఆఫ్ ద గాడ్. సో దాని గురించి మనం గాడ్ ప్రే చేయట్లేదు. మన ప్రాబ్లం ఏంటంటే బేసికల్ గా మనం మెటీరియల్ కంఫర్ట్స్ గురించి ప్రే చేస్తాం. మనం అంటే మనకి ఇంకా నాకు పెద్ద ఇల్లు, నాకు ఇంకా పెద్ద కారు, ఇంకా నాకు పెద్ద నా కొడుకులు మంచి పొజిషన్ లో ఉండేటట్టు చూడు, లేదా ఇంకోటి చెయ్యి అనేది బేసికల్ గా ఏంటంటే అది చేయడం వల్ల ఏంటంటే ఎస్ డెఫినెట్లీ విల్ శాంక్షన్, బట్ ద ప్రాబ్లమ్ ఈస్ బేసికలీ దట్ ఈస్ నాట్ గోయింగ్ టు సాల్వ్ ద ప్రాబ్లమ్. ఎందుకంటే మనం బేసికల్ గా మనం వచ్చింది ఏంటంటే వీ హ్యావ్ టు ఫినిష్ ఆఫ్ ద కర్మ దట్ వీఆర్ క్యారింగ్ ఫార్వర్డ్ ఫ్రమ్ ద ప్రీవియస్ జన్మ అండ్ గెట్ ఇనఫ్ ఎస్కేప్ వెలాసిటీ టు గో బ్యాక్ టు హిమ్. సో ఎప్పుడైతే మనం ఎస్కేప్ వెలాసిటీ చేస్తే మనకి బేసికల్ గా దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ రియల్ పొజిషన్. సో దట్ ఈస్ వాట్ ఆల్ ఆఫ్ us షుడ్ ప్రే ఫర్ దట్. సో అది ఇంపార్టెంట్ అన్నమాట. సో బేసికల్ గా వాట్ ఐఎమ్ టెల్లింగ్ ఇస్ మైండ్ కంట్రోల్ మైండ్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ అస్. సో మైండ్ కంట్రోల్ చేయాలంటే బేసికల్ గా వీ హ్యావ్ టు టేక్ దిస్ మెడిటేషన్ ప్రాసెస్. సో మెడిటేషన్ ప్రాసెస్ అంటే ఈ మంత్ర మెడిటేషన్, ఈ మెడిటేషన్ చాంటింగ్ ఆఫ్ ద మంత్రం, ఆ మంత్రం ఆల్సో మెడిటేషన్, బికాస్ దిస్ ఈస్ ఏ ట్రాన్సిడెంటల్ సౌండ్. అంటే బేసికల్ గా మన సెన్సెస్ బియాండ్ సెన్సెస్ యాక్టివేట్ అవుతుంది అనమాట. ఎప్పుడైతే మనం వెన్ యూ సే కృష్ణ టేక్స్ ఆల్రెడీ ఫార్మ్ ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద సౌండ్, అండ్ వెన్ యూ కెన్ టేక్ ది సౌండ్ ఇన్ టు ఇయర్ అండ్ ఇట్ గోస్ అండ్ ప్యూరిఫైస్, మనలో ఉన్న కల్మషాలన్నింటినీ ప్యూరిఫై చేస్తాడు అనమాట. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో సే ద సౌండ్ and hear the sound, because when you hear the sound goes inside and purifies you. And when purification start అయిన తర్వాత మనకి అప్పుడు రియాలిటీ తెలుస్తుంది అనమాట. ఎలాగైతే అప్పుడు మిర్రర్ లో మన రిఫ్లెక్షన్ తెలియాలంటే మిర్రర్ మీద డస్ట్ పోతేనే రిఫ్లెక్షన్ తెలుస్తుంది. అలాగే మన బేసికలీ అన్లెస్ యూ ప్యూరిఫై, అన్లెస్ వి బికమ్ ప్యూర్, we will not be able to see the God.
ఎందుకంటే మనకి గాడ్ కనిపించాడంటే అలా కనిపించాడు మనకి. సో అన్లెస్ హీ డిసైడ్స్ లైక్ ఓకే నేను కనిపిస్తానని అనుకుంటే he'll be very simple. He will come in any form. He can come in a form of a guru, or he himself can take some of 500 years back. Krishna himself has come in his original form to Vrindavan. Even very few people have realized, and most of the people, but being with him is a big pleasure for all of them. ఆ ప్రెషర్ ఏంటో చేశాడు బేసికల్గా. అంటే when God is there, బేసికల్గా ఏంటంటే you get so much happiness. సో మనం ఎప్పుడైతే బేసికల్గా when you start seeing God within you, God in a vigraha, archak vigraha, అప్పుడు then you will start feeling that happiness. So అది ఇంపార్టెంట్ అనమాట. So we'll end the session here, and we will like have a little discussion. Then after that we can do the japa. Yeah, thank you very much. Anybody want to say something? విగ్రహారాధన అంటే విగ్రహంలోనే we have to think that is there, and Yes. అభిషేకం చేసినప్పుడు. yes అంతే. అంటే బేసికల్ గా అంటే మనకి అంటే ఈ సో కంపాషనేట్ అన్నమాట. బేసికల్ గా గాడ్ హిమ్సెల్ఫ్ ఈ కమ్స్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ విగ్రహ అని మనకి అది ఆ విగ్రహాల్లో మనం ఎప్పుడు చేస్తూ ఉంటే బేసికలీ వీఆర్ వర్షిప్. ఎందుకంటే విత్ యువర్ ఐస్ వీ కెనాట్ సీ, సో హీ హస్ టేకెన్ మెర్సీ ఆన్ us అండ్ కేమ్ ఇన్ టు ద విగ్రహ. ఇప్పుడు అందుకే టెంపుల్లో కూడా ఏంటంటే ప్రాణ ప్రతిష్ఠ చేస్తారు కదా. ప్రాణ ప్రతిష్ఠ అంటే బేసికల్ గా దే ఇన్వోకింగ్ సెట్ బ్రాహ్మిన్స్ కొన్ని ప్రాసెస్ ఉంటాయి. అవి ఆ ప్రాసెస్ లో ఏంటంటే బేసికల్ గా దే ఇన్వైట్ గాడ్ టు కమ్ ఇన్ టు దట్ విగ్రహ. సో అది చేసిన తర్వాత బేసికల్ అలా చేస్తూ ఉంటే దెన్ యూ కెన్ స్టార్ట్ రియలీ చేయొచ్చు అనమాట. బేసికల్ గా అంటే అదే ఇంపార్టెంట్ అనమాట. మన ఇంట్లో కూడాను మన ఇంట్లో మన పూజా రూమ్ లో కూడాను ప్రాపర్ గా మనం చేస్తే సో డెఫినెట్లీ గాడ్ ఈస్ దేర్ అనే మనకి ఆ టేస్ట్ డెవలప్ అవుతుంది అనమాట. బేసికల్ గా మనం పూజ చేయడానికి అవి ఎలా పూజ చేయాలి, అది చాలా సింప్లిఫైడ్ ప్రాసెస్. మనం ఏం కష్టపడక్కర్లేదు. అందుకే భగవంతుడు చెప్తారు కదా, పత్రం పుష్పం ఫలం తోయం. జస్ట్ ఈ వాంట్స్ ఫ్రూట్, ఫ్లవర్, వాటర్ విత్ లవ్ ఇస్తే చాలు, వెంటనే పరిగెట్టి వచ్చేస్తాడు అనమాట. పిల్లాడికి మనం ఎలాగైతే మనం జస్ట్ అమ్మ చేతులు ఎత్తగానే సరే పిల్లాడు ఎలా చంకెక్కిపోతాడో అలాగే భగవంతుడు మన దగ్గర పరిగెట్టుకుంటూ వస్తాడు మన దగ్గరికి. కానీ ఏంటంటే వీ హ్యావ్ టు బి సిన్సియర్. సో అదే అనమాట. మా లవ్ డెవలప్ అయితే యూ డెఫినెట్లీ ఫీల్ దట్ ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ ద గాడ్ అనమాట. సో ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అండ్ నేను చెప్పేది ఏంటంటే బేసికల్ గా మీరు మెడిటేషన్ చేయడం నా ఉద్దేశంలో చాలా కష్టం. టేక్ అప్ ది సింపుల్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ చాంటింగ్ అండ్ యూ యోర్సెల్ఫ్ విల్ సీ ద చేంజ్. మీకే అసలు యాక్చువల్గా యూ విల్ స్టార్ట్ సీయింగ్ ద చేంజ్. సో ఈ టేక్ దిస్ మంత్ర మెడిటేషన్, మంత్ర జప అంటే బేసికల్గా అందుకే దీనికి రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ లేవు కూడా చెప్పాను కదా. రూల్స్ లేవు, రెగ్యులేషన్స్ లేవు. బేసికల్గా ఒకటే రూల్ ఏంటంటే సే దిస్ మంత్ర and hear the mantra. So basically Krishna himself is a transcendental sound. Rama, Krishna are the central sound. Hare is the energy of Krishna. You mood words, when you say that you can feel the energy. But basically మన చుట్టూ ఎయిర్ ఉన్నది. ఎయిర్, how you are feeling the air, మనకి ఎయిర్ ఫీల్ అవట్లేదు. మనం we are just breathing, taking some oxygen like that. అలాగే అన్నమాట, God is there. So when you say that, బేసికలీ వన్స్ యూ థింక్ ఎస్ ఆక్సిజన్ ఈస్ దేర్, నేను పీలుస్తున్నాను, కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఉన్నదని చెప్పి పీల్చారు మీరు. అలాగే when you say కృష్ణ ఈస్ దేర్ అని చెప్పి మన ఇంటికి ఒక గెస్ట్ వచ్చినట్టే. మన ఇంటికి ఒక గెస్ట్ వస్తే వి పుట్ లాట్ ఆఫ్ ఏంటది ఎఫర్ట్ టు మేక్ హిమ్ కంఫర్టబుల్ ఇన్ ద హౌస్ లో కదా. వాడికి బాగా కూర్చోబెట్టి మర్యాదలు చేసి, so you want him to feel very comfortable. And the supreme person itself is coming to you in the form of this mantra. So when you say this mantra is coming to you, so it's up to you how you take care of him. If you take care of him, he'll come again and again. He'll come again and again. So once he comes again, once the simple cheppalante, if a prime minister is coming again and again to your house will be so good always. So alage God is coming to you, daily is coming to you. When you say this mantra is coming to you, he is with you.
And he's always, the more you touch him, the more he'll be there with you, and your life will be changed forever. అది సరే. తమ్ము ఏమైనా కామెంట్స్? ఫైన్, ఇట్స్ ఫైన్. ఓకే, నేను లేట్ గా జాయిన్ అయ్యాను, బట్ ఓకే, గుడ్. సో కృష్ణ కాన్షియస్నెస్ దాని గురించి చెప్పావు, ఫైన్. ఏదైనా సాధన అనేటువంటిది ఇంపార్టెంట్, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్. సో అందరికీ నమస్కారం. ఓకే, నేను లేట్ గా జాయిన్ అయ్యాను, బట్ చెప్పినట్టుగా మెడిటేషన్ ఆర్ జప ఆర్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, ఇట్ ఆల్వేస్ హెల్ప్స్ ఇన్ ఫర్దర్ అడ్వాన్స్మెంట్. సూర్యనారాయణ గారు. అందరికీ నమస్కారం సార్. బాగుంది సార్ ఈరోజు క్లాస్. ఏంటంటే భగవంతుని చూడటానికి ఒక చెప్పారు మీరు, మనం ఏదైనా ఒక మనకి దృష్టిలోపం ఉంటే కరెక్ట్ ఆపరేషన్ చేసుకోవాలి. కరెక్ట్. అట్లాగనే మనం భగవంతుని చూడాలంటే మెడిటేషన్ అనే దాంతో మనం చూడొచ్చు. ఎస్ అనేది నాకు అర్థమైంది సార్. ఎస్, కరెక్ట్, యూఆర్ 100% రైట్ సార్. అదే బాగుంది సార్ ఈరోజు. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. సాయి గారు. సార్ నమస్తే సార్, బాగుంది సార్ ఈరోజు. అదే భగవంతుడు మనం భోజనం చేసుకున్నప్పుడు ఆయన కళ్ళతో కూడా భోజనం చేస్తారన్నారు. ఇది ఫస్ట్ టైం ఇలా వినడం బాగుంది సార్. ఎస్, అంటే బేసికల్ గా ఉంటే యూ డెవలప్ దిస్ ఫెయిత్ అండ్ డెవలప్ దిస్. అండ్ బేసికల్ గా ఏంటంటే మనకి ఇప్పుడు మనందరికీ టైమ్ ఈజ్ వెరీ లిమిటెడ్. సో లిమిటెడ్ టైంలో మ్యాక్సిమం బెనిఫిట్ తెచ్చుకోవాలన్నమాట. ఇప్పుడు కూర్చొని ఆసనాలు వేసి మళ్ళీ కంట్రోల్ చేయడం అవన్నీ చాలా చాలా అంటే మంచిదే. అవన్నీ టైం పడుతుంది, టైం టేకింగ్ ప్రాసెస్ అవన్నీ. ఇవి అంటే బేసికల్ గా విత్ ఫాస్ట్ యూ హ్యావ్ టు అచీవ్. బేసికల్ మన టైం ద కౌంట్ డౌన్ స్టార్టెడ్. మన బర్త్ అయిపోయిన, బర్త్ వచ్చిన దగ్గర నుంచి కౌంట్ డౌన్ బేసికల్ గివింగ్ అప్ దిస్ బాడీ. ఎందుకంటే మనకి ఇంత చెప్పినట్టు మనకనే చావు లేదు, మనకి శరీరానికి చావు ఉంది, మనకి చావు లేదు. కానీ బేసికల్ గా ఏంటంటే ఈ నెక్స్ట్ శరీరానికి వెళ్లే ముందు ఒక శరీరం నుంచి ఇంకో శరీరం మధ్య గ్యాప్ లోని, సో వీ హ్యావ్ టు డిసైడ్. లేకపోతే మళ్ళీ వెంటనే ఇంకో శరీరం వచ్చేస్తుంది, మనం చేసిన కర్మ బట్టి ఇంకో శరీరం వచ్చేస్తుంది. మనకనేది చావు లేదు, శరీరం రెడీగా ఉన్నది ఆల్రెడీ. మనం ఈ శరీరం వెళ్ళిపోతుందని బాధపడక్కర్లేదు. అర్జునుడు కూడా కృష్ణుడు అదే చెప్తాడు కదా, మీరెందరూ ఈ భీష్ముడిని ద్రోణాచార్యుని నేను ఎలా చంపగలను అంటే చెప్తాడు, నేను ఎప్పుడో చంపిస్తాను వాళ్ళందరినీ, నువ్వు చంపేదేం లేదు దానికి అని చెప్తాడు. అలాగే ఏంటంటే మనకి ఈ శరీరం నుంచి ఇంకో శరీరానికి వెళ్ళే గ్యాప్ లోని మనకు నాలెడ్జ్ సంపాదించి, సో బేసికలీ యూ హ్యావ్ టు గో బ్యాక్, యూ హ్యావ్ టు టచ్ దట్, యూ హ్యావ్ టు గో బ్యాక్ అండ్ బీ దట్, రీచ్ హిమ్, సో దట్ ఇలాంటి వాటిని ఎస్కేప్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ శరీరంలో మళ్ళీ సేమ్ ప్రాబ్లమ్స్, ఇప్పుడు ఇక్కడున్న ప్రాబ్లమ్స్ కూడా ఉంటాయి. ఇప్పుడు ఒక ఇంటి నుంచి ఇంకో ఇంటి మారితే ఆ ప్రాబ్లమ్స్ మారవు. అక్కడే సేమ్ వాటర్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి, అక్కడ కరెంట్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి, అక్కడ దోమల ప్రాబ్లం ఉంటుంది, అవన్నీ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి. అలాగే ఏంటంటే ఇంకో శరీరంలో కూడా సేమ్ ప్రాబ్లం మళ్ళీని. డిసీజ్ అనేది తప్పదు, ఓల్డ్ ఏజ్ అనేది తప్పదు, డెత్ అనేది తప్పదు. పోనీ బర్త్ అనేది పోనీ మీరు ఎక్స్పీరియన్స్ చేయలేదు, నాకు పర్వాలేదు అనుకున్నా సరే, డిసీజ్ అనేది కంప్లీట్ 100 years యూ హ్యావ్ టు ఎక్స్పీరియన్స్ ద డిసీజ్. తర్వాత ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద డే యూ హ్యావ్ టు గో త్రూ ద ఓల్డ్ ఏజ్ అండ్ యూ హ్యావ్ టు ఎక్స్పీరియన్స్ ద డెత్. అది ఎక్స్పీరియన్స్, ఎందుకంటే అది ఫుల్ కాన్షియస్నెస్ లో అవుతుంది డెత్. అది చాలా చాలా పెయిన్ఫుల్ గా ఉంటుంది డెత్ కూడాను. అది ఇట్ బి లైక్ చెప్తారేంటంటే ఒక 1000 స్కార్పియన్స్ ఎలా కరుస్తాయో అలా ఉంటుంది డెత్. మన శరీరం నుంచి ఆ జీవుడు బయటికి రావడానికి చాలా స్ట్రగుల్ అవుతాడు అది. ఎందుకంటే మనం ఒక అలవాటు అయిపోయిన తర్వాత ఏదైనా వదిలిపెట్టుకుని చాలా కష్టం కదా. ఇప్పుడు ఏదైనా సరే, ఇప్పుడు నేను వదలాలంటే ఎంత కష్టమో అలాంటిది ఈ శరీరాన్ని వదలాలని కూడా చాలా కష్టపడాలి. సో ఎందుకు ఈ బాధలన్నీ? సో అందుకే బేసికల్ గా ఏంటంటే వెన్ సన్షైన్ ఈస్ దేర్ యూ హావ్ టు మేక్ హే అంటారు కదా. అంటే అలాగే మనం ఏంటంటే బేసికల్ గా ఏంటంటే మనం ఈ జన్మలో మనకి ఆల్రెడీ ఫార్చునేట్లీ మనం ఏంటంటే వీ కేమ్ ఇన్ టచ్
విత్ సమ్ గుడ్ ఆచార్యాస్, సమ్ గుడ్ లిటరేచర్, వాళ్ళు చెప్పింది మనం ఫాలో అవుతూ మనం ప్రాక్టీస్ చేసామంటే ఇట్ విల్ టేక్ అస్ టు ఏ బెటర్ పొజిషన్. అది అన్నమాట. అంటే ఇట్స్ ఏ వెరీ వెరీ కంఫర్టబుల్ సిచ్యుయేషన్. ఇప్పుడు మన లైఫ్ తీసుకున్నా సరే, నాట్ ఆల్ సో మెనీ ఇయర్స్ వాట్ ఆర్ ఇట్ ఇస్ వెరీ కంఫర్టబుల్, నాట్ ఆల్ అవర్స్, నాట్ ఆల్ మినిట్స్ ఆర్ వెరీ కంఫర్టబుల్ ఫర్ అస్, ఈవెన్ ఈవెన్ ఇఫ్ యూ డోంట్ ఎక్స్పీరియన్స్ ద డిసీజ్ ఆల్సో. సో అవన్నీ ఎందుకు, ఈ బాధలు ఎందుకు, ఇవన్నీ బేసికల్ గా మనకి ఏంటంటే మనకి బాధలు లేని మన స్టేట్ అంటే బాధలు లేని స్టేట్ అంటే ఇట్స్ బియాండ్ దట్ అనమాట, బియాండ్ ఇవన్నీ అనమాట, కంప్లీట్ స్టేట్ ఆఫ్ హ్యాపీనెస్ లో ఉండేవాళ్ళు. సో it is a best opportunity to take a path and to travel in that path, and before the next Sariranam comes, you have to finish up. Even if it doesn't happen, at least you will get, you are definitely going to get a better place to live. Definitely అది ఇంపార్టెంట్ అనమాట. ఇప్పుడు ఎలాగైతే ఇప్పుడు ఒక మంచి ఆర్గనైజేషన్ జాయిన్ అయితే వీఆర్ బెటర్ ఆఫ్, వీఆర్ షూర్ దట్ as the year progresses my salary is going to increase, I am going to get better comforts, better benefits అలా వస్తాయి అనుకుంటాము. అలాగే అనమాట బేసికల్ గా ఈ స్పిరిచువల్ యాక్టివిటీ చేయడం వల్ల ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దేర్ ఇస్ నాట్ గోయింగ్ టు బి ఎనీ ప్రాబ్లమ్ ఇన్ దిస్ కరెంట్ లైఫ్. ఇది చేయడం వల్ల ఏంటి, బేసికలీ ఇట్స్ ఓన్లీ గివింగ్ లిటిల్ టైమ్ ఫర్ దిస్ ఆల్సో. అది చేయడం వల్ల ఏంటంటే బేసికలీ యు ఆర్ షూర్ ఆఫ్ గెటింగ్ ఎ బెటర్ పొజిషన్. సో అది అట్లీస్ట్ ఇఫ్ యూ కెనాట్ అటైన్ ద అల్టిమేట్, అండ్ మనకు కొంచెం సఫరింగ్ ఉంటే ఆ సఫరింగ్ కూడా లిమిటెడ్ సఫరింగ్ అయిపోతుంది. అంటే బేసికల్ గా మనకి ఏమైనా మన కర్మ ప్రకారం ఏమైనా పనిష్మెంట్ దొరకాలనుకోండి, ఆ పనిష్మెంట్ చిన్న పనిష్మెంట్ అయిపోతుంది, అది పెద్ద పనిష్మెంట్ అయిపోతుంది అనమాట. సో దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. దట్ ఈస్ ద రీజన్ దిస్ యాక్టివిటీ, టేకింగ్ స్పిరిచువల్ యాక్టివిటీ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ఆల్ ఆఫ్ అస్. అండ్ ద ఎర్లియర్ వి స్టార్ట్ ఇట్స్ మచ్ బెటర్. ఇంకా రాను ఏంటంటే ఇంకా రిజిడిటీ అయిపోతుంది. ఇప్పటికే మనం చాలా చేయలేకపోతున్నాం, ఆస్ట్రిటీస్ ఏం చేయలేకపోతున్నాం, ఆస్ట్రిటీస్ ఇంకా చేయలేం ఇంకా, ఎందుకంటే బేసికల్ బాడీ డజంట్ కోఆపరేట్, ఎందుకంటే బాడీ ఈజ్ డిటీరియేటింగ్, సెల్ఫ్ ఈస్ నాట్ డిటీరియేటింగ్, బాడీ ఈజ్ డిటీరియేటింగ్. సో ఇట్ నాట్ హెల్ప్ యూ, ఇట్ నాట్ గోయింగ్ టు హెల్ప్ ఇన్ ద ఫ్యూచర్ ఆల్సో. అండ్ సో అదే అనమాట. సో వీ కెన్ కంటిన్యూ టు డిస్కస్, బట్ ఐ థింక్ ఐ విల్ హావ్ టు స్టాప్ హియర్. ఇంకా సాయి గీత గారు ఏం చెప్తారా? నమస్తే అండి. నమస్తే అమ్మా. తిన్న ముందు ఒకసారి హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే అంటాను ఒక్కసారి. మా వారు మాత్రం 2 మాలలు చేస్తారు రోజు. వెరీ గుడ్ అమ్మా. అదే వైకుంఠ ప్రభు చెప్పారు. అదే మీరు చేయండి అమ్మా, మంచిది. ఇది యాక్చువల్ గా బేసికల్ గా 10 minutes పడుతుంది ఒక రౌండ్ చేయడానికి, ఎందుకంటే చెప్పినట్టు చాలా తెలియాలండి అతను ఏం చెప్పారు అది. తర్వాత అప్పుడు వెళ్ళండి మీరు. అంటే మీరు హైదరాబాద్ లో ఉంటారా? మీరు వైజాగ్ అండి. వైజాగ్ లో ఉంటారా? అయితే ఓకే. అక్షయపత్ర గంభీరంలో అవుతుంది కదా. అవునవును, ఆ సంస్థకి ఎక్కువ వెళ్తాం. అవునా, వస్తూ ఉంటారా? మేము అక్కడ వస్తాం. ఇప్పుడు ఎండాడ్లో ఉంది కదా టెంపుల్, అది ఇప్పుడు ఎండాడ్ రావడం తగ్గింది, కానీ ఇది వరకు ఎంబీపీలో ఉండేది కదా డబుల్ రోడ్ లో. అవునమ్మా, ఎక్కువ అక్కడికి వెళ్లే వాళ్ళం. నా ఫ్రెండ్ ఉంది, క్లాస్మేట్ కూడా ఉంది తను. మీరు స్లోగా సండే రావడం ట్రై చేయండి. సండే 6:30కి మనకి ఇక్కడ అభిషేకం ఉంటుంది, దాని తర్వాత క్లాస్ ఉంటుంది. సండే అట్లీస్ట్ ఒక సండే 6:30 to 8:30 2 hours ఇది టెంపుల్. ఎందుకంటే బేసికల్ గా తర్వాత ఫెస్టివల్స్ అవుతూ ఉంటాయి, మీరు అసోసియేట్ అవ్వచ్చు. రేపు 20th ఇక్కడ పనోరమా హిల్స్ లోని ఫెస్టివల్ ఉన్నది. సో మీరు అక్కడ రండి, మీరు అక్కడ మళ్ళీ బాగుంటుంది. సో బేసికల్ గా మనం ఏంటంటే మనం కృష్ణుడి గురించి అంటే ఇంకా మీరు చెప్తున్నంత సేపు ఇంకా అతని పక్కనే ఉన్నట్టుంది. అవును, అంతే. కృష్ణ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇస్ వెరీ అట్రాక్టివ్. మనం అంటే మన 2 కళ్ళు చాలా మనకి, మరి మిలియన్స్ ఆఫ్ కళ్ళు కావాలి మనకి అతన్ని పట్టుకోవాలంటే. మీరు అసోసియేషన్ లో ఉంటుంటే అది. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. సరే, with everybody's consent, shall we do one round of japa? చేద్దామా, జపం చేద్దామా ఒక రౌండ్? చేద్దామండి. ఓకే,
మీరు నేను చేస్తూ ఉంటాను, నేను కౌంట్ చేస్తూ ఉంటాను 108 టైమ్స్. సో ఇట్ టేక్స్ మాక్సిమం 10 minutes. సో మీరు నన్ను ఫాలో అయినా అయిపోతుంది, మీకు రౌండ్ అయిపోతుంది ఇది. సో బేసికల్ గా ఏంటంటే ఈ మంత్రం, సో దీంట్లో ఇలాంటి మాల్లో 108 బీట్స్ ఉంటాయి. సో మీరు కూడా మాల తీసుకుంటే బాగుంటుంది, వీటి మీద చాంటింగ్ చేస్తే చాలా మంచిది. ఎస్, వెరీ గుడ్. ఎస్, వెరీ గుడ్. సో ఈ ప్రతి బీడి మీద ఒక మంత్రం చెప్తూ ముందుకు వెళ్ళాలన్నమాట. సో సో ఫస్ట్ చెప్పే ముందు ఒక మంత్రం చెప్తాను నేను, ఆ మంత్రం చేసి 108 times విల్ డూ దిస్ జప. ఓకే ఓకే, జస్ట్ రిపీట్ దిస్ మంత్ర ఆఫ్టర్ మీ. జయ శ్రీకృష్ణ, జయ శ్రీకృష్ణ జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య చైతన్య ప్రభో నిత్యానంద ప్రభో నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత శ్రీ అద్వైత గదాధర దాదర శ్రీవాసాది శ్రీవాస గౌరభక్త బృంద. గౌరపత్ర పుత్ర. అంటే యాక్చువల్లీ వీఆర్ ఇన్వోకింగ్ ఆల్ ద ఆచార్యస్ అనమాట. ఇది చైతన్య మహాప్రభు దాంట్లో వాళ్ళు అనమాట. చేసిన తర్వాత వాళ్ళు ప్రే చేస్తున్నాం, నా జపం బాగా చూడండి అని. ఓకే, సో లెట్స్ డూ దిస్ జప. ఓకే, ఐ విల్ బి చాంటింగ్ ఆన్ ద బీట్స్, then you can follow me. So we'll complete this in about 10 minutes maximum will take. So let's start. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare,
హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే, హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే, హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే, హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే, హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే, హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే, హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే, హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే, హరే కృష్ణ కృష్ణ హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే, హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే, హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే, హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే, హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే, హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే, హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే, హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే, హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే, హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే, హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే, హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే, హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే, హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే, హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే, హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే, హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే, హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే, హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే, హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే, హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే, హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే, హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే, హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే, హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే, హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే, హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే, హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే, హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే, హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే, హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే, హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే, హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే, హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే, హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే, హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే, హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే, హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే, హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే, హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే, హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే, హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే, హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే, హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే, హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే, హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే, హరే కృష్ణ 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 హరే హరే,
హరే రామ 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 హరే హరే, హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే, హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే, హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే, హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే, హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే, హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే, హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే, హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే, హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే, హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే, హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే, హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే, హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే, హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే, హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే, హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే, హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. As far as possible, say this mantra aloud and hear it with your ears. అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే మీరు గట్టిగా చెప్పడం వల్ల మనకి మిగతా వాళ్ళు కూడా హెల్ప్ చేస్తాం అనమాట. ఎవరైతే ఈ మంత్రం వింటారో వాళ్ళకైనా అట్లీస్ట్ వాళ్ళు అసంకల్పితంగా కూడా వాళ్ళకి ప్యూరిఫికేషన్ వస్తుంది అనమాట. బేసికల్ గా యూ సే ఇట్ అట్లీస్ట్ టు ద ఎక్స్టెంట్ దట్ యూఆర్ ఏబుల్ టు హియర్ దిస్ మంత్ర క్లియర్లీ త్రూ ఇయర్స్, సో దట్ దిస్ మంత్ర హ్యాస్ టు ట్రావెల్ into yourself. It goes to the soul and purifies. It gives the strength to go do more and more ఇదన్నమాట. అది సరే, ఓకే, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. సో విల్ ఎండ్ ద సెషన్ హియర్. ఇంకేమైనా స్వస్తి చెప్తావా తమ్ము? ఓకే, హరి ఓం శ్రీ గురుభ్యో నమః. హరి ఓం. ఓం పూర్ణమదః పూర్ణమిదం పూర్ణాత్ పూర్ణముదచ్యతే పూర్ణస్య పూర్ణమాదాయ పూర్ణమేవావశిష్యతే. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. హరి ఓం. ఓం తత్సత్. సర్వం శ్రీకృష్ణార్పణమస్తు. ఓం ఓం ఓం. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. జై గురు. ఓకే, అందరికి శుభరాత్రి. గుడ్ నైట్. సార్ ఓకే అన్న. ఓకే, బాయ్. ఓకే సార్, రైట్. సరే అన్న అయితే. ఓకే ఓకే.